गुण गोपाल नित गायण शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायण रहाओ। जो मंग है सोई सोई पाव है सेव हर के चरण रसायण। जन्म मरण दोह ते छूटे भव जल जगत तरायण। खोजत खोजत तत विचार्यो दास गोविंद परायण। अबनासी खेम चाहै जे नानक सदा सिमर नारायण। खोजत खोजत तत विचार्यो दास गोविंद परायण। अबनासी खेम चाहै जे नानक सदा सिमर नारायण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पतत पावन दीन बंधु निरंकार काल पुरख धन गुरु नानक पातशाह दसवीं जोत कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह दसा सरूपां की आत्मक जोत हाजरा हजूर आर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी हर रोज़ की तरह गुरु के सम्मुख बैठ के गुरु किया बबानियाँ कहानियाँ सरवण करते हो। सब दुनिया की हर वस्तु पुरानी हो रही है पर गुरबाणी परमेश्वर का नाम पुराना नहीं। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। जिन्ना जप लीए जिन्ना जपा लीए जिन्ना सुन लीए उन्ना बढ़ता जाता है। सो पियो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। खाव हो खर्च हो रल मिल भाई तोड़ ना आवे वध दो जाई। हर रोज़ जपजी साहिब पढ़ो हर रोज़ सिमरन करो वधी जाने वाला खजाना है मुकण वाला नहीं। बड़िया ने अमर हो गए ने ते होर होने ने आने वाले समय सतगुरु जी दियाँ बबानियाँ कहानियाँ सदैवी नित रहन वालियाँ ने। आप जी ने आनंद मान लिया है नितनेम का कीर्तन का अरदास का गुरु के हुक्मनामे का। अज लड़ीवार कथा का शब्द नहीं पढ़िया क्योंकि अज धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी की देन है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता घट प्रचलित है दुनिया विच होनी चाहिए जानना चाहिए है। धन गुरु नानक पातशाह काल पुरख की निर्गुण तो सरगुण जोत स्वरूप जिन्हां तो 35 अखरां तो ते गुरु की बाणी फिर मूल मंत्र तो रब होई। दूसरे स्वरूपों की देन है वो विचार पिछले पहले प्रकाश ते हो चुकी है। उसनों थोड़ा अगे लै चलीए छड़ दईए। इसे प्रकार 15 भगतां की बाणी हजूर सच्चे पातशाह जी ने किसी भगत की ज़्यादा तो किसी की उदों घट तो किसी की एक एक शब्द 6 भगतां का 794 शब्द भगतां दे गुरु साहिबां दे विशाल सागर 5875 शब्द महाराज साहब जी ने बाणी विचों अपने कथन कीते ने। सो कल्याणकारी शुभ सिक्ख्या देंदी है। इस बाणी को उचार के 5वें सूर गुरु अर्जन साहब जी ने भाई गुरदास जी पासों लिखवा के कुछ रागां दे विचों अंग खाली छां छड़ दिते। भाई गुरदास जी इतना थां छड़दे हो जी कारण कहते जदों 9वां स्वरूप धारना है गुरु तेग बहादुर रूप होना है उदों बाणी उचारनी इत्थे वो फिर दर्ज होवेगी। कितनी अंतरजामता कितनी गंधी शक्ति है क्यों नहीं सानू ज्ञान हुंदा। वो थां छड्डे हुए ने उस रूप में जिहड़ा स्वरूप अजकल करतारपुर साहिब है जो 5वें पातशाह रसना तो उचार के भाई गुरदास जी पासों लिखवाया। समय समय अनुसार उस रूप ते फिर कब्जा रहा है। सो किस दा धीर मल दा धीर मल कौन सी
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰ ਮੱਲ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰੰਭਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਟੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪੰਡ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 10ਵੀਂ 'ਤੇ ਜਾਂ 13ਵੀਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਲੈ ਆਗਿਆ ਤਬ ਸਭੇ ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਪਾਇਆ ਭੋਗ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜੋਗ। ਪੁਨਿਰ ਮਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ। ਆਗੇ ਚੌਂਕੀ ਧਾਰ ਕੜਾਹਾ, ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਸਾਖ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹਾ। ਸਹਿ ਬੁੱਢਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੌਰ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਜਰੀ ਪਿਸ਼ਾਕਮ ਮੋਲਕ ਚੀਨੀ, ਸਹਿ ਬੁੱਢੇ ਕਉ ਗੁਰਦੀਨੀ। ਭੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਰੀ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਕੇ, ਮੋਲਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਔਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਸਭੀ ਮਨ ਧਾਰੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਪਾਛੇ ਰੀਤ ਚਲੀਏ ਆਈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਸੇ ਐਸ ਕਰਾਈ। ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜਾਵੇ ਕਉ, ਔਰ ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਮਤ ਲਉ। वेद पुराण अब सब मथ लीने, सब का सार गुर जी ग्रंथ कीने। पावे भोग राग माला पर, छिन में पाप जाहे ताके सड़। कड़ा प्रसाद निमित्त करावै, नरक को सो सिख मूल न जावै। गुरबलास इतिहास दियाँ पंक्तियां तुहाडे समख रखियां। पिछे रिवाज सी प्राणी शरीर छड़ जांदा ते गरड़ प्राण, गरड़ एक जानवर का नाम है जिसकी सवारी विष्णु भगवान करिया करते। तो अपने वाहन में जो कथा सुनाते हैं गरड़ पुराण कहते हैं। उसकी कथा की जाती, उसका पाठ करवाया जाता। हजूर कहते उन्हें एक गरड़ पुराण नहीं, वेद पुराण चारे वेद 18 भा पुराण सवाई स्मृतियां के चारे वेदा सब मथ लए ने, रिड़क लए ने। जिवें दुध तो दही बनता तो दही में रिड़किया जाता तो मक्खन की प्राप्ति कर ली जाती है, फिर लस्सी की उन्नी कदर नहीं रह जाती। इस तरह सारिया ग्रंथों का सिद्धांत असीं इकट्ठा कर लिया है। इसका पाठ करवाया करो तो कड़ा प्रसादी दे गुरु चरणा हाजिर करो। उस प्राणी के सारी आजू जिंदगी जीवन के पाप सड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये बख्शा कीतियां। सो पंजवें पातशाह महाराज साहब तो बाणी का पाठ आरंभ होया। सो उपरंत गंगा माता गंगा जी गुरु अर्जन साहब जी के महल, छेवें पातशाह के माते जगत माता गंगा जी वो शरीर छड्ड गए तो वह पाठ छेवें पातशाह महाराज साहब जी ने करवाया। वो भाई गुरदास जी ने पाठ किया। सो इस प्रकार इवें मर्यादा आरंभ हुई। तो परंत फिर भाई गुरदास जी शरीर छड्ड गए गोबिंदवाल साहब की धरती ते उसका पाठ विधि चंद जी पासों करवाया। इस प्रकार विधि चंद महात्मा हुए ने, बड़े चंगे बंदगी वाले। विधिया चीना गुरु का सीना, इवें मर्यादा महाराज साहब जी ने कायम की। तो फिर भाई गुरदास जी शरीर छड़ गए तो विधि चंद जी ने करके भोग पाया, सानू मर्यादा कायम कर ली। फिर बाबा बुढ़ा ब्रह्म ज्ञानी जी ग्रंथी सी, फिर ये शरीर छड़ गए, सचखंड नूं चलेगी आत्मा। ये तो हर एक ते वेला आना समा आना है। उसका पाठ ਉਹਦੇ पुत्र भाना जी ने किया। इस तरह सहज पाठा की मर्यादा आरंभ की। महाराज साहब जी ने बड़ा सत्कार मान बाणी नूं दिता। हौली हौली छेवें पातशाह महाराज साहब जी कीरतपुर जाके 4 जंग जित के शस्त्र बस्त्र सब धरे उतारी। कीन इशनान लीन बहु बारी, बारी नाम है जल का। नदी विचों जल लिया है जिहड़ी उस मौका दुध की वगी सी कीरतपुर। ते शस्त्र बस्त्र शरीर तो लाए तीर आद के घाव बसाला। लगे 72 जब रण काला। रण मैदान करदे आ, ये नहीं जंग जुग करदे आ लखां नूं मारदियां जितदियां अंदर बड़े रहे होणगे। मोहरे हो के हजूर नाल लड़दे रहे सूरमियां दे। ते 72 जख्म सी शरीर ते जिन्हां दे दाग उस मौका प्रेमियां ने गिणे।
ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਦੇਤ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਖੀ ਵਿਸਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਦੀ ਸੋਟੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਣੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਧੀਰ ਮਲ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਵਿੱਤ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧੀਰ ਮੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੰਨੇ ਅਲੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ? ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਣੀ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਵੇਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਧੂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ ਕੀਤੀ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਥਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਠਵਾਂ, ਫਿਰ ਨਾਵੇਂ ਥਾਂ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਤੂੰ ਧਨਕ ਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਖੁਡਾਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨਕੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ। ਅਬ ਹਮਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੋ ਨਾਹੀ ਰਹੋ ਆਪ, ਤੁਰ ਕੇ ਸਿਰਪਾਹੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਰ ਸਮਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਭਗਤਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 22। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾੜ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਚਲੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਮ ਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਲੰਘੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ।
ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਛਾਰਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਆਦਿਕ ਦੇ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ ਲਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਜੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਦਿਕ ਵਾਹ ਅਭਾਵ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਦਾਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਵਹੀਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜੀਵਕਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਆਓ, ਲਿਆਂਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਪੀੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਰਮਾਲੇ, ਕੀਤਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ ਵੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ। ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡ, ਨੌਵੇਂ ਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 13 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਓ, 13 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ, ਗਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੜ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਿੱਜਿਆ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਧਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਰਹਿ ਰਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਵੱਖਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਪਾਠ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ।
ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਈਏ ਚੌਪਈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਵਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਾਊ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੋ ਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਚੰਡਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਛਰਜੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸੰਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੂਸਰ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਆਪਨ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਖਰ ਮੋਹਿ ਲਹੋ, ਬਾਦ ਜਥਾਰਸ ਤੁਮ ਸਿਓ ਕਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗਲਤ ਪੰਗੜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮ ਦਮਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਾਮ ਲਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 20-25 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਕਿੱਥੇ? ਧੀਰ ਮਲ ਕੋਲੋਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਗ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਦਾਗੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਰੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਈ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ। ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੇਤ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਤ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ 100 ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1 2 3 4 100 ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਫਿਰ ਤਿਤ ਸਰਵੜੇ ਭਈਲੇ ਨਵਾਸਾ, ਫਿਰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆਏ। ਹੁਣ 9 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। 9 ਧੁਨਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਜੋਧੇ ਵੀਰੇ ਪੁਰਵਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 9 ਧੁਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਭ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ 7 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਟਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੂ। ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। 9 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ। 3 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, 1 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 5 ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣੇ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਧ ਉਚਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਲਿਖ ਲਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ, ਉਦਣ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9 ਪਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 23 ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 900 ਭਾਵ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਚਰੇ ਇੱਕ ਸੰਭਲ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਮਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸੁਨੁਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ 48 ਸਿੰਘ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹਚੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬੇਦੇਹ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ, ਕੋਈ ਤਕੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਮਾ ਕਥਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਟੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਆ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧਾਰੀ ਜੋਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਇਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ 5 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ। ਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਾਏ, 5 ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਧੂਪ ਧਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਏ, 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 5 15 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 5 ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਾਏ, 20 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 5 ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗਰੀ ਲਾਏ। 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਘਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁੱਕਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਮੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰੀਕ ਨੇ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖਰ ਮੋਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਵੀਂ ਕਲਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੜਨੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਵੀ 84 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੋ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਲ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਕਲਮ ਕੜ ਦੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹਮ ਡਾਰ, ਸਿੱਖ ਸਖਾਹ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਹਮਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਾਂਚੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਨੀ ਢੋਰ, ਮਤ ਰਾਸੀ ਲਿਖ ਗੁਣੀ ਕਵਿੰਦ ਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹੈ ਇਤ ਆਨੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜੂ, ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਉੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵ ਹੁਣ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੈ ਡੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲਾਂ। ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਤਾਪ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰੰਤੂ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੰਗ ਸੀ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੰ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਡਰੂ, ਨਾ ਡਰੂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ, ਆਰ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜਾਏ ਲਰੂ। ਇਹ ਨੇਚਾ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਇਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਧਨਕ ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੋਪੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਚਾਹਿਆ ਜਰਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਸਲਾਨਾ, ਨਹਿਸ ਲਵਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਰਾਖਾ। ਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਿਆਰਾ ਲਾਖਾ, ਮਨ ਚ ਲੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ।
चिट्टे वस्त्र पा के एक चौकड़ा कोल बह के सारा सुनिया कि मर्यादा ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਕੇ ਤੇ ਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਚੌੜ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ 30,000 ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਕਰਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਡੀਕ ਰੱਖੋ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਲੰਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੰਧ ਖੂਬ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਣ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣੋ। ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਤੀ ਹੋਵੋ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਭਰੋਸਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ